बोले सोने हाल सासवी अकाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तू मेरो मेर पर्बत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। ना तुम डोल हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। परम सम्मानयोग चबर छतर तखत दे मालक, गुरता गद्दी ते सुभाईमान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की परम पवित्र हजूरी के अंदर इकत्र होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, बड़ भागे हो। रात्रि के दीवाना दियां सरबत संगतां ने हाजरियां भरियां ने। मेरे तो पहला रबी बाणी के कीर्तन गुरमुखां दी रसना तो बड़े ही प्यार के सहत सरबत संगत ने श्रवण कीते ने। आओ साथ संगत कुछ समा कुछ घड़ियां साका ननकाना दे शहीदां नूं चेते करिए और जानन दा यतन करिए भी ये साका वापरिया क्यों है। थोड़े समय दे विच गल करांगा क्योंकि समा काफी ज्यादा हो गया। सियाल दीयां रातां उंज भी वैसे 6 बजे दिन डुबण लग पैंदा है ते करीब 11:30 पौने 12 के लागे समा हो गया। आओ आपां थोड़ा समा लावांगे। वैसे भी प्रबंधक वीरां नूं पता है जदों किते इधरले एरीए दे विच समागम सब तो लेट मैनूं दे देण भी सब तो अखीर ते समा दे देण ते बड़े प्यार दे नाल मैनूं हौसला जिहा दे के स्टेज ते बिठाउंदे होए पता की कहंदे ने, कहंदे भाई साहब हुण समा खुला तुहाडा ही है, जिन्ना समा मर्जी ला लो। ये अक्सर ही मैनूं हौसला दिंदी है स्टेज ते बिठाउण तो पहिलां। धन्नवादियां तुहाडा भी हौसला तुसीं दित्ता है ते धन्नवादियां संगत दा जिहड़े इस वेले तक जुड़े है। आओ हस के गुरु दीयां गल्लां करनियां ने, पर जदों गल असीं शहीदां दी करांगे, जदों गल असीं उन्हां मरजीवड़ियां दी करांगे ते इह जानण दा यतन करिया जे भी आखिरकार इह शहादतां होईयां क्यों। बस जदों क्यों दे उपर आपां पहुंच गए ना ते फिर मन नूं एक गल पुछिया जे भी जिस मकसद नूं लैके, जिस गुरुद्वारा सुधार नूं लैके, जिस मर्यादा नूं लागू करवाउण वास्ते उन्हां शहीदां ने अपणियां जानां दित्तियां सन, अज इन्ना लंबा समा हो गया कि वह मर्यादा गुरुद्वारियां दे विच लागू हो गई। सवाल है ना भाई कि वो जिहड़ी गुरुद्वारा सुधार लहर उन्होंने छेड़ी सी ते उहदे विच अपने प्राण तक भी दे दिते कि असीं गुरुद्वारियां अपनियां दे विच सुधार कर लिया। सवाल है ना बहुत वड्डा। हुण जिन्नी देर तक ये निचोड़ नहीं कड्डांगे मैनूं नहीं लगदा भी कुछ प्राप्त हो सकदा। आओ जानने दा यतन करिए। जिन्ने वीर भैणां जुड़े हो सारी संगत एक मन एक चित होके एकाग्रता की दात प्रदान करते हुए करो फतेह दी सांझ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आरंभता दे अंदर एक छोटी जी बेनती करन लगा। मैं पहला समझिया जी गुरु काल वेले साडे बड़े चढ़ती कला वाले सिंघां दे कोल गुरुद्वारियां दा प्रबंध हुंदा सी, जिन्हां दे विच आपां भाई मनी सिंह जी दा वेरवा पा दिंदे आ, जिन्हां दे विच आपां अनेकां बाबा दीप सिंह जी दा वेरवा पा दिंदे आ। उस तो भी पहली गल करिए असीं भाई गुरदास ते बाबा बुढ़ा जी दा वेरवा पा दिंदे आ। गुरु घर दे विच सदा ही सेवावां उन्हां दे कोल रहीआं ने जिन्हां दा किरदार बहुत उच्चा रहा। बड़ा ध्यान दिया जे किरदार बड़ा उच्चा रहा। उन्होंने गुरुद्वारियां दी सेवा नूं संभालिया। ये सारा कारज दशमेश पिता जी तक खूबी चलता रहा। चढ़ती कला वाले सिंह आउंदे गए, जीवन वाले आउंदे गए। वैसे भी किसी सियाणे ने बड़ी गल कमाल लिखी है, वो कहते जिहड़ी जिम्मेवारी हुंदी है ना उन्हां मोढियां ते अपने आप ही आ पैंदी है जेड़े मोढे जिम्मेवारी निभाउण जोगे हुंदे आ। अगो सतनाम श्री वाहिगुरू। बड़ा प्यार दे के सुनिया जे गुरु नानक साहब जी दे वेले तो प्रबंध रखा जदों धर्मशाला किया जांदा हुंदा सी, गुरुद्वारा शब्द प्रचलित नहीं सी,
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ। 1716 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਖੱਤ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਗੜਬੜ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮਖੂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਿਆ। 1716 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਰੋ, ਹੈਨਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਸਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਗਿਆ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗੀਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਫੜ ਪਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਲਿਆ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਮਹੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ?
ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੜਬੜ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉਂ ਪਾਦਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਆਗੂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਗੂ ਸੁਜਾਖੇ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੈਣ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਆਏ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਵਰਤਨੀਏ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਬਜ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਚਿਰ ਤੇ ਟਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 1918 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਏ ਜੇ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੂਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਣਖ ਜਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਦਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਕੌੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਖਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਬਈ,
गल नूं समझण दा यतन करिया जे जेड़ी तुसीं 5 मैंबरी या 11 मैंबरी या 8 मैंबरी या 15 मैंबरी या 25 मैंबरी जेड़ी मैनेजमेंट बनाई है ना, ये उस मैनेजमेंट दा प्रधान है, ना कि गुरुद्वारे दा प्रधान है। साडे गुरुद्वारे दा प्रधान कहंदे हैं, बोलो भाई आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साडी प्रॉब्लम है ना, है तो शब्दों का हेर फेर, पर गल नूं समझ के वेखिया जे पता लग जाएगा गुरुद्वारे दा प्रधान बंदा किवें हो सकदा है। बोलो भाई गुरुद्वारे दा प्रधान नहीं हो सकदा। जिहड़ी गुरुद्वारा साहिब दे प्रबंध नूं लैके मैनेजमेंट कमेटी है, तू ओदा प्रधान है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर साडे अज भी ये प्रॉब्लम है, ये उदों भी प्रॉब्लम सी। जिहड़ा बह गया वो कहंदा आपां नहीं उतरांगे, ते जे नरैणू महंत है वो कहंदा ना अपने कोल तां प्रबंध ही बड़ा वड्डा है। 18,000 एकड़ जमीन है, चढ़ावा बेअंत तुरिया हुंदा है, लंगर दीयां रस्तां वखरीआं, वो भावें बारों बारी बेची जाइए। ध्यान दिया जे हुण सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने खुल के लोकां दे सामने आईआं, ते जिहड़े तुहाडे वर्गे पंथ दर्दी सी ना, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, मैं ਤਾਂ शब्द ਵਰਤਦਾ ਵਾਂ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਸਾਈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਰਗ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਹਟੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਰਗ, ਜੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਗ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨੌਕਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਫੌਜੀ। ਉਹ ਦਬਾ ਦਬ ਭੱਜ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਆਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਰ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰੱਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹੋ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹੋ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤਾ। ਵੈਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 50% ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ 50% ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਦਾਦੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਤੀਆਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ।
ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਦਲੀਲ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੋ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਇਹਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਘੱਲਾਂ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਈਆਂ, ਘਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਈਆਂ। ਮਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਪਿਓ ਚੱਲਿਆ ਖੌਰੇ ਬੌੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੌੜਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਗੱਲ। ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਜਾ ਪੁੱਤ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਘਰ ਅਜੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਲੰਮਾ, ਆਓ ਕਿੱਥੋਂ ਜਰਗ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਪੜਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਲੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲਸ਼ਕਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਚਨਚੇਤ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੜਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਨਰੈਣੂ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਚੜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਮਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਈਐ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ। ਅੱਜ ਕੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਾੜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਂ ਅਜੋਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਸਾਲ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਉਦੋਂ ਜਮਾ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਸੇਫ ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਅਜੋਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਅਜੋਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਰਗ ਦੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾ ਖੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਗੰਡਾਸੇ, ਟਕੂਏ, ਹਥਿਆਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਖੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰ ਲਾਈਏ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਲਬ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਲਬ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲਬ ਜਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੱਥਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਟੂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੁਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਟੱਲ ਖੜਕੇ ਐ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਐ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਾਪੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰੂਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁੰਡੇ ਭਾਲੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖੇ, ਨਸ਼ਈ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ, ਗੜਬੜ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਥੋੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਖੈ, ਚਿੱਟਾ ਖੈ, ਨੀਲਾ ਖੈ, ਪੀਲਾ ਖੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਬਸ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਠਾ ਠਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਟਕੂਏ, ਬਦਮਾਸ਼, ਤੇ ਆਪ ਮਹੰਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਓ, ਗੋਲੀਆਂ ਉਧਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲੋ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਬਾ ਦਬ ਸਾਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੀੜ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਥੋਂ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਪਾਂਦੀ ਨਨਕਾਣਵੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਕੁੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਔਖਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾ ਦਵ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਕੜ ਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਆਣਾ ਤੇ ਵੱਜੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜਾਕਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਠੀਆਂ ਤਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਕਾਲੀਏ ਜੇ ਲੁਕੇ ਪਏ ਜੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੱਢਣ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਿਆ ਬਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪੁੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਖਲੋਂਦ ਆਈ ਕਿੱਥੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਈ, ਖੜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣਾ। ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਐ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਨਾ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਲਵਾਈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸਾਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਭੁਲਾਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਾਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹੰਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੈਗਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਹੰਤ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹੰਤ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਓ ਇਹ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਸੋਚਦਾ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰੇ ਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅਪੜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ, ਅਪੜਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਜੀ ਦੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ, ਮਨਮਤ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਦਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਕ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਐਡੀ ਢੇਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ, ਤੇ ਭੇਟਾ ਵਾਲਾ ਲਫਾਫਾ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 70,000 ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਿਗੜ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਤੁਰੀਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਪਕੌੜੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁਲਾਰਾ ਆਇਆ, ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇ ਯਾਦ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਖੂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੜਬੜ। ਜਥੇ ਚੇਤੇ ਨੇ ਪਰ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਮਾਨਾ ਲਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਥੇ ਥੋੜੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਥੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਮ? ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਮੱਧਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲ ਪੋ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕਿਆ ਸੀ? ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜਾ ਨੈਸ਼ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ, ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀ, ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਬਲਛਣਾ ਬੱਚਾ, ਨੈਸ਼ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਸਨ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹਦਾ ਨਿਆਣਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਆਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਹਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਲਿਬੜਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਾਓ ਧਵਾਓ, ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਥਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਨਵਾਓ ਤੇ ਆਓ ਧਵਾਓ, ਸੁਥਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਥਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਖੱਲਸ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਬੁੱਢਾ। ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁਥਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਹੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਹੱਸੋ, ਬੋਲੋ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਗਜ਼ਬਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਹਸਾ ਕੇ ਕਹਿਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਖਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੜੇ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ।
मैनू माड़ा बोल के गया ते शिकायत फटाफट छेवें पातशाह महाराज जी दे अगे लाती। सतगुरु बड़ा तुसी चाह ते लाड दे विच इनू विगाड़ दिता है। पातशाह कहंदे होया की भाई दसो तो सही। सतगुरु मैं बाणी पढ़दा पिया सां, मैं दीवान दे विच जुड़िया पिया सां और रागी सिंह शब्द गा रहे सन ते ए मैनू आ बोल कह के भज गया। पातशाह कहंदे ना भाई जुड़े हुए नूं तोड़ना बहुत माड़ा, सदो बुला लिया गया। पातशाह कहंदे हाँ भाई तेरी शिकायत आई है जी पातशाह, बड़े कॉन्फिडेंस दे नाल। साहब जी कहंदे क्यों ये काम क्यों कीता? पातशाह पूरी घटना मेरे को भी सुन ली जाए तो यदा पक्ष भी सुन लिया जाए, जो आप जी फैसला करोगे सानू तो खिड़े मथे प्रवान है। पातशाह कहंदे ठीक है। उन्होंने पूछा हाँ भाई की होया? वो लग पिया सुनाउण, दीवान जुड़िया, संगत जुड़ी, रागी सिंह शब्द पढ़ी जान, मैं भी पूरा जुड़िया। उदों इन्हें आ बोल मैनू बोले, आ बोल ते बोल बोल के भज गया। ते मैं पातशाह तुहाडे कोल शिकायत लैके आया। सुथरे शाह हौली जे पुछदा है, कहंदा भी जदों दीवान लगा, संगत जुड़ी, तू जुड़िया, रागी सिंह शब्द गा रहे सन, कहंदा मैनू ये दस भी शब्द केड़ा सी? बोलो शब्द केड़ा सी? तू हौली जे बोलिया, कहंदा शब्द ते मैनू चेते नहीं। कहंदा पातशाह इसे करके वेख लो भी इहनूं मेरी गल ते चेते है, मेरे वाला मंत्र ते चेते है भी मैं की किया, पर तुहाडी गुरबाणी नहीं इहनूं चेते। आखो सतनाम सरी वाहिगुरू। पातशाह हुण तुसीं वेखो भी ये खड़ा कित्थे आ, कसूरवार कौन है? साहब जी कहंदे नहीं गल ते हासे दी कर गया, पर गुरमत सिद्धांत वंड के गया जे, और इस गल नूं थोड़ा जिहा दूसरे रूप दे विच लओ। ते तां मैं कहना भी जे सचमुच जथे याद रह गए, शब्द याद ना रहा, इतिहास याद ना रहा, दरबारा सिंह याद ना रहा, केर सिंह याद ना रहा, लक्ष्मण सिंह धारोवाली याद ना रहा, ते फिर मिशन याद किथे रह जाएगा? गुरुद्वारा सुधार किवें लैके अगे चलांगे? सो मेरी बेनती है आपां सारे रल मिल के सिक्खी दे प्रचारक, सारे गुरु नानक दे घर दे प्रचारक, इत्थे कोई ये नहीं सी भी कोई स्पैशल किसी नूं कह दिता भी तू प्रचार करना है। गुरु नानक दे घर दी आवाज है, कोई गावे। बोलो की है? आवाज कड्डो मड़ जी, फिर समाप्ति कर दिया नाल दी नाल। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाई, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। कोई भी गा सकता है, कोई भी सुन सकता है, पर शर्त यह है भी जुड़िया होना चाहिए। इस करके आप सारे गुरु नानक दे घर दे प्रचारक रल मिल के जिथे लगेगा भी भाई आ गलत हो रहा है, उन्होंने प्यार दे नाल दस के, डांगा नाल नहीं, प्यार दे नाल दस के आपां यतन करिए भी मर्यादा लागू करवाइए, ते मर्यादा लागू करवा के तो उस मर्यादा नूं निभाउण दा यतन करिए, तां आपां लक्ष्मण सिंह धारोवाली दे राह दे उपर चल सकते हैं। भुल्लां चुकां दी खिमा। बहुत बहुत संगत जी दा धन्नवाद जिन्हां ने बड़ी एकाग्रता प्रदान की है। भावां कि इस वेले दे दीवान दे विच संगत की गिणती घटी है, पर जिन्ने भी तुसीं जुड़े हो, जदों आपां दो जणे गल्लां करदे हुन्ने तो दो आ ना, ते लड़ी नहीं टुटण दिंदे, खुब जाने आ। इसे प्रकार जदों खुब जाइए ना, समय का पता नहीं लगता। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद जिन्हां ने एकाग्रता प्रदान की है, और एकाग्रता दे विच आके गुरु जस श्रवण कीता है, शहीदां दी गल कीती है। छोटा मां गल्लां करदा मां वड्डियां दियां, अधूरा मां गल्लां करदा मां पूरे दियां। जद जद अधूरा पूरे दियां गल्लां करेगा, गलतियां होणियां सुभाविक ने। मैनू बख्श दिया जे, गुरु की संगत बख्शण योग है, मेरे गुरु पातशाह जी बख्शण योग ने। वैसे ना अगे मैनू लगदा भी अपना इत्थे एक नगर पै जांदा, वीर हरजीत सिंह नूं पता है, ये अक्सर ही रात के दीवाना दे विच साडे नाल रहिंदे आ। कई बारी धुंडां दे विच सानूं 10-10 किलोमीटर तक राह भी पा के आउंदे आ भी किते मुड़ के वापस ना तुसीं आ जाया जे, और अगले पासे गड्डी ला लेंदे आ ते असीं इन्हां दे मगर मगर ला के ते मेन रोड दे उपर चढ़दे आ। कई बारी धुंडां बहुत ज़्यादा हो जांदियां ने, ते मैनूं अजे तक याद है एक सी दीवान, ते दीवान दे विच किसी जथे ने अगले दिन, मेरे ख्याल SDPC का कोई जथा सी, उन्होंने अगले दिन हाजरी भरनी सी,
ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 9 ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 11। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਖੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਯਾਚਕਾਂ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਬਣੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਥਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਖੌਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੀ ਹੈ ਅਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਣੇ ਆ, ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਿਉਤੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਔਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।